ओके बिहारी आनंद जी, जय सच्चिदानंद। તમારો અવાજ એક મિનિટ અનમ્યુટ કરવાનું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. મને સંભળાય છે અવાજ? હા, સંભળાય ઓકે છે. સંભળાય છે. જય ઓકે સચ્ચિદાનંદ। ફાઇન. ઓકે बिहारी आनंद જય जी, યસ. પહેલા તમે વાત કરજો કે પહેલા સવાલો લઈ લઈએ થોડા? સવાલો લઈ લો, એ સારું ઓકે પડશે. પછી લઈ લો। ઓકે ફાઇન। नीनाबेन, जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। જય दीपकानंद जी जय સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद। मिनेश जय भाई जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, अभी आहार में मेरे पास आहार संज्ञा है, फिर उसके बाद मेरे पास आहार के परमाणु भी भरे हैं और उसके બરાબર. बाद में उणोदरी है। तो ये तीनों मुझे एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में बताना है कि उणोदरी अगर मैं परमाणु के हिसाब से खाती हूँ तो उणोदरी का कितना रोल है। बराबर। तो पहले तो आहार संज्ञा का मतलब क्या? तो जी। हर एक जीव को आहार चाहिए, जी पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। जी और जब भी भूख लगती है हाँ तब अपने आप खाने का मन होता है, जी। वो आहार संज्ञा है। क्या है? अच्छा, आहार अपने संज्ञा। आप ही लगेगी भूख, अच्छा तो वो संज्ञा खड़ी होती है। अच्छा। हाँ, और पूर्व ज्ञान के हिसाब के अधीन जो परमाणु आहार के परमाणु हमने भरे डाले हैं। हुए हैं, अच्छा हाँ, वो अभी खुले हो रहे हैं। वो लाइक डिसलाइक है। हाँ, वो लाइक डिसलाइक है, लेकिन वो इतना नहीं है जितना हम मानते हैं। अच्छा, जो हम हाँ, मानते हैं वो क्या है? तो हम मानते हैं कि भाई ये मुझे खाना ये पसंद नहीं है, ये सब्जी मुझे पसंद नहीं है, तो वो इतना हार्ड नहीं है। आप अच्छा। थोड़ी प्रार्थना करो दादा भगवान को कि मुझे समरसी आहार लेने की परम शक्ति दो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और प्रयोग करते हैं कि जो खाना नहीं भाता है, पसंद नहीं है, तो वो खाने का प्रयोग करने का है। अच्छा। और अपने मन को समझाने का है ये खाने से मर नहीं जाएंगे। हाँ जी। सभी लोग खाते ही है ना जी, सब लोग खा रहे हैं और मैं नहीं खाऊं क्योंकि मुझे पसंद नहीं। और हम बिलीफ को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं भाता है। वेरी नाइस तो जी। ये बिलीफ तो है, लेकिन बिलीफ को हमें सपोर्ट नहीं करना है जी जी। और प्रयोग करने का है। अच्छा। और मन को बताने का कि सब लोग खा रहे हैं तो आप क्यों नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो प्रयोग करोगे और वो बिलीफ के पक्ष में आप नहीं रहोगे जी। तो अपने आप शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, और तीसरा जो उणोदरी है जी। तो उणोदरी वो पुरुषार्थ है। अच्छा। पुरुषार्थ वो जी। 1-2 दिन में आ नहीं जाती है, कई साल लग जाते हैं। अच्छा। तब उणोदरी का सेटिंग होता है। अच्छा जी। तो वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि अंदर से तो परमाणु खींचता है, खींच रहा है जी। हाँ, लेकिन उणोदरी है वो उसको समझाता है कि भाई अभी तक आपने पेट भर के खाना खाया है जी। तो उसकी स्थिति क्या है, कैसी जागृति रहती है, कितने बगासे आते हैं, कितनी आलस रहती है। उबासी। और जब जब आप उणोदरी करते हैं जी पेट थोड़ा हल्का रहता है, तो जी। उस टाइम की जागृति कैसी है, काम करने का कितना उत्साह रहता है, वो भी अनुभव है। अच्छा जी जी। हाँ, तो वो अनुभव अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो भरपेट खाने का जो आनंद हम ले रहे हैं, हाँ, तो वो गाढ़ है, वो गाढ़ हुआ तो हुआ है वो भरपेट खाने का। गाढ़ हुआ है। तो अच्छा। जितना जितना ये उणोदरी का प्रयोग करके वो अनुभव बढ़ता जाएगा खाली पेट का, जी
वो जितना आपका अनुभव बढ़ेगा, उस टाइम की जागृति, उस टाइम की स्फूर्ति और पूरा डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाएगा जी। हाँ, तो ये अनुभव धीरे धीरे पक्का होगा, जी वैसे वैसे आपका मन जो है वो कबूल करेगा, नहीं गुणोदरी ही करनी है, करना है। जी वेरी नाइस, बहुत गुणोदरी ही करे, वो पक्का होता जाएगा। और जी पक्का हो गया, बाद में कोई कितना भी जबरदस्ती करेंगे तो आप नहीं लेंगे। अच्छा अपने आप अंदर से ही, क्योंकि अंदर से आएगा। वो अनुभव आपको वो लेने नहीं देगा। अच्छा हाँ हाँ, जागृति का ख्याल अच्छा आया? अनुभव। जी हाँ, लेकिन ये सेटिंग होने में थोड़ी देर लगती है अच्छा कि भाई उणोदरी कितनी करनी है, कितना कम को हम उणोदरी कहेंगे। जी Nina Ben, why don't you sit in a separate room, please? हाँ हाँ, कोठारी हर साहब बार का आवाज आपका आ ये रहा होता है। है, प्लीज। हाँ, जी जी सॉरी, कोठारी साहब का आवाज आ रहा है। जी जी जी, अभी आई दूसरी जगह पे। जी ओके, बराबर नीना बेन? हाँ जी फाइन, हाँ जी जय सच्चिदानंद। जस्ट जय थैंक यू। सच्चिदानंद। डॉक्टर बमकिन भाई। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, બિહારી આનંદજી, દીપક આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ। जय હવે सच्चिदानंद। મને બે પ્રશ્ન છે। એક તો એવું કે એક થી શરૂઆત કરો। હા, એક પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે અજ્ઞાન દશામાં યંગ એજમાં સમજ્યા વગર એટલા બધા અપવાસ કર્યા છે કે જમવાનું તો ઠીક છે પણ આખો દિવસ દરમિયાન પાણી બી નહીં પીધેલું, એવા એવા અપવાસ કર્યા છે, તો એ દોષોમાં જાય કહેવાય? એટલે વધારે પડતા કર્યા હોય તો એ આહારના દોષોમાં જાય। હા, ચાતુર્માસ કર્યા હોય, બધું કર્યો હોય તો કે એ વખતે આપણી સમજણ એવી હોય કે આ કરવાથી જબરજસ્ત પુણ્ય બંધાશે, જબરજસ્ત મારી પ્રગતિ થશે, એ સમજણ સાથે કરે છે। તો હવે એ નકામા નથી ગયા, બરાબર, એનું પણ જે જૂનું હોય, પડી રહેલું હોય, એ બધું બળીને ખાક થઈ જાય। બરાબર, મન ઉપર જે આવરણો આવેલા હોય, અંદર જે હોય, એ બધું સાફ થઈ જાય। એટલે એ જાગૃતિ પર એ ફરક તો પડે। બરાબર, પણ એ જાગૃતિ ક્યાં વાપરવાની છે, સામા વાપરવાની છે, એ વખતે ભાન નહોતું। હા, એ બધું એ જ ને, સમજણ વગરના કે બધા કરે છે તો આપણે કરીએ, એ રીતે કરેલા હોય ને। હા, એટલે આ સમજણ નહીં, લૌકિક સમજણ હતી। હા, લૌકિક સમજણ જ ને, દાદાના જ્ઞાને કરીને પુણ્ય બંધાશે, જબરજસ્ત પુણ્ય બંધાશે। હા, બસ બસ એ જ। સુખ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થશે, સારો અવતાર પ્રાપ્ત થશે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે, એ બધી ગણતરી સાથે હોય। પણ હવે જે આપણે ઉપવાસ કરીએ છે ને, તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ સાથે કરીએ છે। બરાબર, એટલે ઉપવાસ હવે જેટલા થઈ શકે, તમારા કામમાં બાધા ના આવે, તમને એમ ના લાગે કે ઉપવાસને લીધે હવે હું કઈ કામ કરી શકું નહીં, હવે મારાથી કામ નહીં થાય, મારો તો ઉપવાસ છે, બરાબર, બરાબર, હવે મારાથી કઈ કામ નહીં થાય, તો એ રીતના નહીં, પ્રમાણસરના આપણું કામ પણ કરી શકીએ, અશક્તિ પણ ના રહે, અને આ ઉપવાસ કરવાથી એટલે આહારી આહાર કરે અને નિરાહારી માત્ર તેને જાણે। બરાબર, ઉપવાસી ઉપવાસ કરે। કોણ ઉપવાસ કરે? તો કે મન વચન કાયાને જે છે, ફાઇલ નંબર 1 ઉપવાસ કરે ને હું જોઉં છું, અને હું અનાહારી માત્ર તેને જાણું છું। એટલે હવે આ જાગૃતિ સાથે ઉપવાસ કરીએ તો જાગૃતિ વધે, અને ઉપવાસ કરવાથી જે જાગૃતિ ઉત્પન્ન થઈ એટલે તમે પ્રતિક્રમણ કરવામાં, સામાયિક કરવામાં, વાંચન કરવામાં, બધી રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકો। બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો? હા, અને હવે બીજું એવું છે કે ભૂતકાળમાં કઈક એવું ખાધું હોય અને એના લીધે તકલીફ થઈ હોય, કે ધારો કે વોમિટિંગ થઈ કે કઈ બી થયું, તો હવે અત્યારે પણ એવું થાય છે કે હવે આ ખાઈશ તો આવું થશે, અને હકીકત થાય જ છે પાછું, તો એ
એટલે એ તમારી પ્રકૃતિને માફક ના આવતું હોય, કહેવાય એવું છે? ના એવું નહીં, પણ એવું થઈ ગયું છે માઇન્ડમાં કે હવે આ ખાધું છે એટલે મને આ એમ નહીં, થશે જ, એને શું થાય જ ખાધું છે. તમે શું હે? ખાધું એ તમે કહી શકો એમ છો? હા, એટલે પહેલા મને કેવું થતું, સળગવાની સિંગ ખાઉં ને એટલે મને શરીરે ખંજવાળ આવવા માંડે એમ. બરાબર. હા, હવે અત્યાર પછી હવે એવું થાય કે ના, એ તો એવું કઈ હોય ના, એ બધું મનમાં જ છે, કશું ના થાય, તું ખા. હા, અને ખાઉં બરાબર છું, કશું નથી બી થતું. પછી કઈ બરાબર. એવું કઈ પીવામાં આવે તો વોમિટ થાય, બહારનું કશું બી એવું જાય ને તો વોમિટ થાય. હા, એટલે એ ઘણી વખત થાય જ છે. હા, એટલે એ શારીરિક એલર્જી હોય, એટલે દરેકનું શરીર જુદા જુદા ટાઈપનું હોય. બરાબર. એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ ખાવાથી આવું થઈ રહ્યું છે, ને તે 5-10 વખતના પ્રયોગ પછી આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે હવે આ લેવા જેવું નથી. બરાબર છે. પણ 1-2 વખત થયું ને એવું કરવાની જરૂર નથી. એ વખતના બરાબર. સંજોગો જુદા હોય, પણ 8-10 વખત થઈ જાય ત્યારે થાય કે ભાઈ આ આપણા શરીરને માફક આવતું નથી, માફક માટે આ લેવા નથી તો જેવું નથી. નહીં ખાવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર છે. અને અમુક એલર્જી હોય, હવે એલર્જી આ હોય છે. બધાના ભૂતકાળમાં પણ કઈ રીતે કરવાના કે સમજ્યા વગર બધા ઉપવાસ કરે, એના લીધે કેવું પ્રકૃતિ એટલે પાચન શક્તિ મંદ પડી ગઈ ને, અમુક વસ્તુ અમુક ટાઈમે ખાઈ લેવું પડે, મોડું ખાય તો એવું બધું થઈ ગયું છે. બરાબર. એટલે એના પ્રતિક્રમણ કરવા. હા, એટલે જે આહાર દોષ થયા છે, શરીરને તકલીફ આપી છે, વધુ પડતું થયા છે અને શરીરને તકલીફ આપી છે. અને ઘરના લોકોને તકલીફ થાય ને કે ભાઈ મારે તો ઉપવાસ છે, આજે કશું કામ થશે નહીં. હા, બરાબર છે. એમ જાહેરાત જ કરી દઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જે એ આહાર દોષને કારણે જેને જેને તકલીફ થઈ છે, ફાઇલ નંબર 1 ને તકલીફ થઈ છે, આજુબાજુ વાળાને તકલીફ થઈ છે, એ યાદ કરીને એના પ્રતિક્રમણ કરવાના. બરાબર. સરસ. એ પૂર્વના જે દોષો છે એના. બરાબર. ઓકે. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કૃષ્ણાબેન, અમદાવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખાવા માટે ખાવાનું આવી જાય ને થાળી, તો કૃષ્ણને સૌથી પહેલા ત્રિમંત્ર કે વિધિ આખું બોલવું હોય ને, તો ઘણી વખત એટલી ભૂખ લાગી હોય તો આખું ત્રિમંત્ર બોલવાના, એટલે થોડું તો કંઈક એમાંથી ખાઈ લે અને પછી ત્રિમંત્ર કે વિધિ બોલે. અને મોસ્ટલી વધારે આવું બહુ જ થાય છે કે મંત્ર આખો ના બોલવા દે, વિધિ આખી ના બોલવા દે, બધું યાદ કરાવે કે અંદર કે વિધિ બોલવાની છે, 7મી કલમ બોલવાની છે, પણ એ ખાવાની જેટલી બધી ઉતાવળ આવી જાય ને કે એ પહેલા 1-2 વસ્તુ તો ખાઈ જ લે, પછી મંત્ર બોલે કે એવું કરે, તો એ બધા દોષ કહેવાય. એટલે આપણે કહેવાનું કે આટલી બધી ઉતાવળ શું કરવા કરે છે? મરી જવાનો છે તું? મરી જવાની છે? એટલે એમ કરીને એને જાગૃત કરવાનું. કારણ કે અજાગૃતિને કારણે એ દોષ થઈ જાય છે. એટલે મોટામાં મોટી અજાગૃતિ કહેવાય. આમ તો એક બાજુ આપણે ખાવાનું મોંમાં લઈ લઈએ છીએ અને પછી ત્રિમંત્ર બોલીએ છીએ, એ તો એ મોટામાં મોટો દોષ કહેવાય. એઠા મોડે આમ કશું બોલાય નહીં. હા, એટલે એ અંદર હાથ નાખવા જાય એટલે આપણે કહે ભાઈ કેમ ઉતાળ કરે છે? ઉતાળ શું કરવા કરે છે? એટલે એને કેવું પડે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, એને કેવું પડે. કારણ કે એ ઉતાવળ હોય, ખાવાનું જે એનું ભાવતું હોય, એની જે સુગંધ આવતી હોય, એટલે તો આકર્ષાય એને તૂટી પડે. પણ આપણે એને કહેવાનું કે ભાઈ આ દોષ ના ચાલે. હા, ત્રિમંત્ર બોલ, વિધિ કર સરસ રીતે, અને પછી તું શાંતિથી ખા. પણ થોડું ચાખીને પછી વિધિ કરે તો કે આ ના ચાલે. એટલે એને કહેવાનું કે આ ના ચાલે. 2-4 વખત તમે કહેશો ને એટલે પછી ગોઠવાઈ જશે પાછું. કોઈ ટકોર કરનાર જોઈએ.
બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા, ખ્યાલ આવ્યો. હમ અને બીજું જમવાનું બનાવતી વખતે ઘણી વખત કૃષ્ણને આગ્રહ રહે કે આવું જ ખાવું જોઈએ, આમ જ ખાવું જોઈએ, એટલે ઘરમાં બી બધાને એવું જ ખવડાવે કે ના, કે અમુક વસ્તુ સારું કહેવાય, શરીર માટે સારું કહેવાય, એ લોકોના ટેસ્ટમાં ના હોય, પણ કૃષ્ણને તો એવું થાય કે ના, સારું કહેવાય કે આમાં પૌષ્ટિકતા વધારે છે. કઈ આઈટમ એવી છે? એટલે શું કહેવાય કે મસાલા બધા ઓછા બનાવવાનું હોય, તળેલું, અંદર તેલ ઓછું નાખવાનું. હવે મારા બરાબર હસબન્ડને થોડું તળેલું ને ડુંગળી વાળું ને એવું બધું વધારે ભાવે, મસાલા વાળું. પણ હું બરાબર એમને એવું આગ્રહ કરું કે આવું નહીં ખાવાનું, હવે આપણે આવું ખાવાનું બધું. બરાબર. એ એટલે બાબત ઉપર થોડીક પેલો બહેસ પેલો બી થઈ જાય. પેલો મંજૂર થઈ જાય? અમુક વખતે થાય, અમુક વખતે ના થાય. ના, એટલે આપણે શું છે કે જબરજસ્તી નહીં કરવાની. ઘણી વાર આપણું માન રાખે, હા, પણ આપણે જે ખાઈએ છીએ એ આપણા માટે છે. એને સમજાવાય, અને એ સમજ્યા પછી કે સારું, મને એ ચાલશે, મને એ ફાવશે, તો આપણે વાંધો નથી. પણ એને પેલું જોઈએ છે, એ રીતનું જોઈએ છે, અને એને એ ફાવે છે, અને એની માંગણી છે, તો બરાબર આપણે એ રીતનું એને બનાવી આપવું પડે. બરાબર. હા, 2-4 જણનું હોય તો તારું અલગ બનાવી દો. તને એમ લાગે ભાઈ તેલ ઓછું, મસાલા ઓછા, એવું બનાવ, તો તારું થોડું અલગ પહેલા કાઢી લેવાનું, ને પછી પેલાનું ધમધમાટ બનાવી દેવાનું. બરાબર. ચાલે ને? ચાલે. પણ મને એવો આગ્રહ કે હવે બધા આવું જ ખાવ, એમ એવો આગ્રહ રહે. હા, એટલે એ આપણો જે આગ્રહ છે ને, એ આગ્રહ પ્રમાણે આપણે કરવા જઈએ છીએ, અને બીજાને પણ એવું કરાવો છો. હા, હા, એવું જ થાય છે. હા, એટલે એ ભાગ જે છે એ આપણો કાચો પડે છે. બરાબર. આનંદજી, એક એક્ઝામ્પલ હા છે, ક્વિકલી હું આપું. એક હા હા જણાના આપો. ઘરે ઘરમાં બધા નોનવેજ ખાય, હમ અને બેન એકલા વેજ ખાય. બરાબર. તો એમણે એમના વાસણ ને બીજું બધું જુદું રાખેલું છે. પેલા લોકો માટે બધું જુદું. પછી ક્યાં એમ કે તો લગ્ન થયા ત્યારથી હું આમ જ કરું છું. આજે અને એને 25 વર્ષ થઈ ગયા ઉપર. ખાતી ના હોય તો બનાવવાનું આવે ને? હવે બનાવે ને, 25 હા, વર્ષથી બનાવે જ છે. પ્રેમથી બનાવે. પાર્ટીમાં ને બધે જાય, બનાવે, એમના માટે પણ સેપરેટ હોય એમ. બસ, એટલે એવી રીતે કૃષ્ણ આપણે કરી નાખવાનું. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? આપણને હા, એમ છે કે ભાઈ આવું જ ખાવું જોઈએ, આટલું તેલ ને આટલું મરચા મસાલા, એ આપણા માટે બરાબર છે. પણ એ સામેવાળાને આપણે આગ્રહ કરી શકાય નહીં, કે એને દબાણ કરી શકાય નહીં. એને આપણું એને રીતે બનાવીને જમાડવાનું છે. બરાબર છે. બરાબર? દાખલો હા, પટેલ ફેમિલી નો જ છે. આપણે બરાબર નામની મહત્વતા નથી, પણ આવું છે. જય સચિદાનંદ. બરાબર. બને. અમીબેન, જય જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે સામાયિકમાં એક્ઝેક્ટ કેવા દોષો જોવાના અને કયા કયા દોષો કહેવાય આહાર સંબંધી, એ થોડી બતાડો. અને અભક્ષ્ય કોને કહેવાય? જે પહેલા બધું અભક્ષ્ય ખાધું હોય, તો હવે એને સામાયિકમાં લઈને બેસીને યાદ કરીને એના કેવી રીતે પ્રતિક્રમણ કરવાના, એ સમજાવો. એટલે આહાર સંબંધી દોષો એટલે શું? તો કે સમરસી ખોરાક ના લેવાય, એ બધા આહાર સંબંધી દોષો કહેવાય. 6 રસનું પ્રમાણ આપણી ભોજનની થાળીમાં જળવાય, એ કમ્પ્લેટ હોય તો એ એક્ઝેક્ટ કહેવાય. પણ એ સિવાય હોય કે ગળ્યું વધારે ખાય, ભાત છોડી દે, કે ભાઈ ભાત નથી કહો, અત્યારે આજ ખાઈ લો, તો કોઈ પણ 1-2 રસ ઉપર તૂટી પડે, ને બાકીનું બધું બાદ કરી નાખે, તો એ પણ આહારનો દોષ કહેવાય. ખ્યાલ આવે? ઓકે. હા. અને અભક્ષ્ય ખાનપાન એટલે શું? કે જેને મુક્ત થવું છે, જેને આહારના દોષો ટાળવા છે, એને અભક્ષ્ય ખાનપાન. અભક્ષ્ય ખાનપાન એટલે માંસાહાર આવે, આ આવે, તે આ બધું ઘણું બધું આવી જાય. દારૂ આવી જાય, બધું આવી જાય એની અંદર. પછી
કંદમૂળ પણ એમાં જાય, હમ અભક્ષ કહેવાય. ઓકે એટલે કોના માટે હા. અભક્ષ? તો કે જેને આ સંસારથી મુક્ત થવું છે અને મોક્ષ માર્ગે આગળ વધવું છે એના માટે છે આ, હમ. બધાના માટે નથી. અને એ વસ્તુ હા આ જે અભક્ષ ખાનપાન ખાઈએ એ જાગૃતિને આવરણ કરનાર છે, પણ એ વસ્તુ શારીરિક રીતે ઘણા બધા ફાયદા કરતી હોય, જે શારીરિક વિજ્ઞાનની બરાબર. રીતે ફાયદા કરતી હોય, પણ અધ્યાત્મમાં જવું છે તો કે એના માટે આ અભક્ષ ખાનપાન એ દોષ કહેવાય. સમજાય અમીબેન? બરાબર. હા હા સમજાય. હા જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર. અને આપણે ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. વૈશાલીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. બિહારી બોલો આનંદજી, બોલો. વૈશાલીને એવો હા પ્રશ્ન થાય છે કે ઘણી વાર અંદરથી આ જ ખાવું છે એવું કાર્વિંગ થાય તો એ શું બરાબર. અંદરના પરમાણુ ખેંચતા હોય તો એ પ્રમાણે અંદર ખોરાક આપવો પડે? હા, એટલે અંદરથી બહુ એ આયા કરતું હોય તો આપણે સમજવાનું કે આ પરમાણુ જે ભરેલા છે એ પરમાણુ અત્યારે ઉભા થઈ રહ્યા છે, ખાલી થઈ રહ્યા છે, અને બરાબર. જેની જરૂર હોય એના વિચાર આવે કુદરતી રીતે, આપણે કરતા નથી. હા હા એ જ. ઘણી વખત કુદરતમાં એ આપણને ખાવાનું મન થાય ને હા એ આયા કરે, એક વાર નહીં 2 4 વાર 5 વાર એ આયા કરે, હા આ ખાવું ચીકણા છે, એનો પોત જ આ ખાવું કર્યા છે. કરે કે આ જ ખાવું હા, છે. તો કે એ પૂર્વના જે સંસ્કાર છે એ સંસ્કાર અત્યારે ખુલ્લા થાય છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એ હા જે પરમાણુ છે પરમાણુ ડિમાન્ડ કરે છે. હવે આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે એ જે પરમાણુ ઉભા થાય છે હા તો કે એ પરમાણુ સાથે આપણે કેટલા સંમત થવું, કેટલા અસંમત થવું, ત્યાં આપણો પુરુષાર્થ છે. બરાબર. એ તો બતાવે નેચરલ, પણ હવે હા અત્યારના આપણા ધ્યેય પ્રમાણે એ કેટલું અનુકૂળ છે એ પછી આપણે જે જોઈ લેવું સંજોગ પડે. હોય એ પ્રમાણે ચાલવાનું. હે? પછી જે સંજોગ ભેગો થાય તે પ્રમાણે ચાલવાનું. હા બસ બસ. એટલે જે પૂર્વનું ભરેલું છે એ વિવેક વગરનું છે. બરાબર. અત્યારે આપણને આહાર સંબંધી વિવેક ઉભો થયેલો છે હા કે શું ખાઈશ તો શું થશે, કેટલું ખાઈશ, કેવું ખાવું જોઈએ, ક્યારે હા ખાવું જોઈએ, તો એ બધું હવે આપણે જાણીએ છીએ, એનો વિવેક ઉભો થયો છે. બરાબર. તો હવે એ વિવેક પ્રમાણે આપણે ચાલીએ હા તો શારીરિક માટે, આપણા મન માટે બહુ હિતકારી છે. બરાબર. જય સમજાય? સચ્ચિદાનંદ. હા જય હા સચ્ચિદાનંદ. હા, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. કાજલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. આ બધું આપણે મને છે ને આપણે ઘણી વસ્તુ જોઈને આમ ચિત્રામણ થવા માંડે કે કોઈ આમ સુગ કહેવાય ને એની પાછળનું શું કારણ હશે. મને હું નાની હતી ને ત્યારે બધા મેં કોઈ ક્યારે પણ કોઈ માંસ મટન માંસાહારીનું કઈ પણ મને કદાચ રસ્તામાં કે ક્યાંય જોવા મળી ગયું ને તો મને મારે જમવાનું મારે બગડી ગયું તે દિવસનું. પછી બરાબર. મને ઈ મગજમાં એટલું ચોંટી ગયું હોય ને તો બીજે દિવસે યાદ આવે ને જમવાના ટાઈમે ખાસ યાદ આવે એ જોવાઈ બરાબર. ગયું હોય એટલે પછી બીજે દિવસે મારું પાછું જમવાનું બગડી ગયું. અને કોઈ ઘરમાં ઓલી ગરોળી છે કે ઓલી ઉંદર છે એવા કોઈને હું જોઈ લઉં ને કદાચ રસ્તામાં મરી ગયેલું કોઈને જોઈ લઉં તો મને એટલી ચિત્રામણ ને સૂગ ચડે કે મને પછી જમવાના ટાણે આવે ખાસ યાદ જ આવે. અને પછી મને જમવાનું છે ને હું પછી ખાઈ ન શકું, મને સૂગ ચડે એટલી. તો એનું બરાબર. કારણ હશે. એટલે આ માંસાહાર નો ને એ બધો એટલો બધો તિરસ્કાર થયેલો હોય ને હા એટલે તિરસ્કાર થયેલો હોય એટલે ચિત્રામણ ચડે, ચિત્રી ચડે અને જોઈને જ.
હા એને જોઈ પણ ના શકીએ, ન જોઈ શકાય, જોયું એટલે પછી હાથમાં પકડી પણ ના શકીએ. પકડવાનું તો વાત જ નહીં. હા, મને ખબર જોવામાં પડે ને, આટલી ચિતરી ચડે. હા મને તો દૂરથી એ પણ દેખાઈ ગયું હોય ને તો હું પછી મને ખબર છે કે આ રસ્તામાં દૂરથી આવું દેખાય છે તો હું એટલું બધું દૂર એનાથી દૂર હાલું ને આંખ બંધ કરી દઉં. મને એટલું બરાબર. ચિત્રામણ થાય. હા, એટલે એની તકલીફ છે કે આપણી તકલીફ છે? તકલીફ તો આપણી જ છે, પણ પેલા તો મને શું એ એવી તો ખબર એની નથી જગ્યાએ, પડી. એ તો એની હા જગ્યાએ છે ને. હા હા એટલે આપણને ચિત્રામણ કેમ ચડે છે તો કે એના માટે જબરજસ્ત દ્વેષ છે. માંસાહાર માટે જબરજસ્ત દ્વેષ છે. હા એટલે એ દ્વેષ એટલો બધો છે, એ તિરસ્કાર સ્વરૂપે અત્યારે છે. હા એવી વ્યક્તિ સામે તમે બોલો નહીં, એવી વ્યક્તિનો સંપર્ક ના કરો. વ્યક્તિ સાથે નો વાંધો આવે, પણ એ પેલા શું હતું, દાદાના જ્ઞાનમાં આવ્યા પેલા એવું જ્યારે મને એવી રીતે કોઈ માંસાહાર કરતી હોય ને વ્યક્તિના ઘરે મારે જવાનું હોય ને, હું ગયો હોય ને, એટલે જે મારી એક ફ્રેન્ડ જ હતી જે મોમેડિયન હતી, તો એ મને એના ઘરે જઈને પાણી આપે એટલે મારી ફ્રેન્ડ આરે મારે એટલું બધું ફ્રેન્કલી વાત કરવાની. તો હું એને એમ કહું, તમે લોકો છે ને આવું ખાવ છો ને એટલે મને તમારા ઘરનું પાણી પીવું નથી ગમતું, એટલે હું પાણી નો એને હું પ્રેમથી જ કહી દઉં. મારી ફ્રેન્ડ પણ એટલી જ પ્રેમથી સમજી શકે કે આ લોકો ખાય ને એટલે એને ચિત્રામણ છે, એટલે હું એ લોકોના ઘરનું પાણી ન પીવું. પણ મને ઈ લોકો હારે વાંધો ન હોય, પણ લોકો ખાય ને એટલે મને એવું થાય કે ઈ લોકો આવું ખાય છે. એટલે વ્યક્તિઓ સાથે આપણને તકલીફ નથી, એ બહુ સારું છે. હા, પણ ઈ ખાય પેલું ને એટલે આપણા માટે કે ભાઈ એ ખાય છે, માંસાહાર કરે છે, એટલે માંસાહાર માટે આપણને સુખ છે, હા ચિતરી ચડે છે જોઈને. હા એટલે એ આપણી વીકનેસ છે. શું છે? આપણી વીકનેસ. આપણી વીકનેસ છે. હા એટલે દાદા ભગવાન તો શું કહેતા હતા કે અમારા ખોળામાં એ પડેલું હોય અને અમારે બીજું કઈ ખાવાનું હોય તો અમને સેજે ચિતરી ચડે નહીં. હા એની જોડે બેસીને એના ખોળામાં લઈને એક વસ્તુ હોય અને છતાંય બીજી વસ્તુ ખાવાની કોઈ મૂકી દે ખોળામાં, હા કઈક વાર ડીશમાં પણ મૂકી દે, હા તો અમને કશું અસર થાય નહીં. હા એટલે આપણને આ તિરસ્કાર ભાવ વધારે છે, એટલે એના પ્રતિક્રમણ કરવાના. શું કરવાના? પ્રતિક્રમણ કરવા. પ્રતિક્રમણ કરવાના. એટલે માંસાહારનું પેલું બજાર આવે, મચ્છી બજાર આવે કે આવે, તો તારે એ રસ્તે જવાનું, એટલે એ રસ્તે જવાનું હોય તો તું વાંકી 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 જાય. હા, આંખ જ બંધ જ કરી દઉં બધી સાઈડ, જાણે કે મને કોથળામાં પૂરીને ચાલતી હો એવું થઈ જાય. બને ત્યાં સુધી અને રસ્તો બદલાય એવો હોય તો બદલી જ નાખે, ના છૂટકે જવું પડે. હા, ના છૂટકે જવું પડે. હા, એટલે એ કેટલી બધી આપણી વીકનેસ છે. હા, બહુ છે. એટલે એ વીકનેસ દૂર કરવી હોય તો એકાદ વાર માર્કેટમાં આંટો મારવાનો, હું શુદ્ધાત્મા છું હા એમ કરીને આંટો મારવાનું, બધું જોવાનું, શાંતિથી જોવાનું. અને બહુ સારી હિંમત હોય તો હાથમાં પકડવાનું ખરું. ના, એ તો બને જ નહીં. અત્યારે વિચારથી નથી બનતું મારે. ના, જોવાથી જાય ને. પ્રયોગ કરો ને આપણે. મને એવો વિચાર આવે. એમ નહીં, એમાંથી બહાર નીકળવું છે કે રાખવું છે? બિહારી આનંદજી, પહેલા ધોરણમાં 5મા ધોરણની વાત નહીં કરવાની. હા, એટલે પહેલા ધોરણની જ વાત કરવાની. એટલે પહેલા ધોરણ વાળા શિષ્યને હિંમત આવે. હા, એટલે હિંમત આપવા માટે જ એને પ્રયોગ નહીં નહીં બતાવું છું. નહીં, પહેલું જ ધોરણની વાત કરવાની. તારી શું ઈચ્છા છે? એટલે એ પહેલા ધોરણમાં નહીં આવે એમ કહું. તમારો ક્લાસ છોડીને જતા રહેશે સ્ટુડન્ટ. બરાબર બરાબર. હવે તો ક્લાસ છોડાય નહીં, પણ ખબર પડી છે કે વીકનેસ જબરજસ્ત છે ને. નાનપણથી જ નાની હતી ત્યારથી મને આ વસ્તુ બહુ ખૂંચતી હતી, પણ એ મને એવું પછી જે વીકનેસ થી બહાર નીકળવું હોય, હા, તો એ વીકનેસ ની સામે આપણે પ્રયોગ કરવો પડે, એની સામે પુરુષાર્થ માંડવો પડે. હા, અને એ પુરુષાર્થ માનો, માન લો કે
કોઈને કારેલાનું શાક ભાવતું નથી. હવે ભાવતું નથી કડવું લાગે છે એટલે ભાવતું નથી, બરાબર? બાળપણમાં એ રીતે હોય. પણ હવે પ્રયોગ શું કરવાનો? તો કે ભાઈ બધા ખાય છે, તને શું તકલીફ છે? ને આપણી બિલીફ જ છે, શરીરને તકલીફ નથી, પણ મનમાં એક પ્રકારની બિલીફ છે કે મને નહીં ભાવતું, મને મજા નથી આવતી. તો આપણે એને પ્રયોગ કરવાનો છે કે એને કહેવાનું કે દાદાએ કહ્યું છે કે ભાઈ સમરસી ખોરાક લેવાનો છે, તો હે દાદા ભગવાન મને સમરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. એમ કરીને શક્તિ માંગીને અને આપણે કહેવાનું, શું તારું નામ ભૂલી ગયું? કાજલ. કાજલ ને કહેવાનું કે કાજલ આ પ્રયોગ કરો. પ્રયોગ કરતા કરતા મૂળ વસ્તુ પર અવાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જ્યાં જ્યાં આપણી અટકળ હોય, જ્યાં જ્યાં આપણને કઈ પણ તકલીફ છે, તો પ્રયોગ કરવાનો. હવે હું જે પ્રયોગ કઉ છું થોડો અઘરો પડે કે માર્કેટમાં આટો મારવાનો. એ હજી ઈઝી પડી જશે, પણ જી તમે પકડવાની વાત કરી ને એ પછી પેલો તબક્કો આ આપણી પાસે 10 મિનિટ છે. બિહારીયાનંદજી 10 મિનિટ. એટલે કાજલને કહેવાનું કે હું મનોવચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધાત્મા છું, અને આપણે તારે આ વીકનેસ માંથી બહાર નીકળવું છે. તો હે કાજલ, તું આ માર્કેટમાં આટો મારને જો, શાંતિથી જો, ભાગવાનું નહીં, શાંતિથી જોવાનો, આટો મારવાનો. એટલે 2-4 વખત એવું કર એટલે તને પ્રયોગમાં ખબર પડશે. ખાસો 50% ઘટાડો થઈ જશે. અને પછી એકદમ બહાર નીકળવું હોય છેલ્લા, તો એને પકડવાનું, જોવાનું કે ભાઈ શું ભાવ છે શું નહીં, હાથમાં પકડવાનું, જોવાનું. અને હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે એ વખતે કાજલને જે અભાવ તિરસ્કાર થાય છે એ પણ દેખાશે. આ થોડો અઘરો પ્રયોગ છે, પણ પેલો પ્રયોગ કરજે તું, પછી મને જણાવજે. બરાબર? જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રયોગ થી બધી વસ્તુ જાય, ને પ્રયોગ કરવાથી બધી વસ્તુ પાછી મજબૂત પણ થાય. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, હમણાં આપણે વાત થઈ ને કે કંદમૂળ અભક્ષ્ય છે તો અને અધ્યાત્મમાં આવરણ લાવનારું છે, તો પછી હવે આપણે તો ખાનારા રહ્યા જ નહીં ને. બરાબર. તો હવે ખાનારા રહ્યા નહીં, પણ આની અંદર એ વસ્તુ પડી ને, એટલે વસ્તુ કામ કરે. જેને પ્રગતિ કરવી છે તો આ વસ્તુ જે પડી, અભક્ષ્ય ખોરાક અંદર પડ્યો, તો એ તો એના ગુણધર્મો તો બતાવશે, એ કામ કરશે ને. હા, બરાબર છે. જેને પ્રગતિ કરવી છે, આગળ વધવું છે, એના માટે આ ના હોવું જોઈએ. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અને જેને પ્રગતિ કરવી નથી, પણ ખાલી એમ કે ભાઈ કશો વાંધો નહીં, હું આહારી આહાર કરે છે, હું નિરાહારી માત્ર તેને જાણું છું, તો એની અસરો આવશે બધી. બરાબર છે. એટલે એ અસરો આવા દરેક વસ્તુની, તમે તીખું મરચું ખાધું તો તરત જ એની શરીર પર અસર આવે છે. આવે છે. એવી રીતે આ વસ્તુ ખાઈએ તો એની અસર આવે. નોર્મલ રીતે હોય તો કે ભાઈ આહારી આહાર કરે છે, હું નિરાહારી માત્ર તેને જાણું છું, સમજાય? પણ હવે આગળ વધવું છે. બરાબર. કારણ કે જેટલો અભક્ષ્ય ખોરાક ખાઓ એટલું સમજણ ઉપર આવરણ આવે. એ સમજણ પર આવરણ આવે એટલે અધ્યાત્મની જે સૂક્ષ્મ વાતો છે એ આપણને સમજાય નહીં. બરાબર છે. સમજવામાં તકલીફ પડે, સમજાય જ નહીં. એટલે જો આગળ વધવું હોય તો પુરુષાર્થ માંડવાનો, આગળ ના વધવું હોય તો આહારી આહાર કરે છે, નિરાહારી માત્ર તેને, એ સામાન્ય લોકો માટે છે. જેને પ્રોગ્રેસ કરવો છે, આગળ વધવું છે,
તો એને કહેવાનું કે ભાઈ આ ભાગ ના હોય તો સારું. હા, બે રીતે છે. હા હા હા, ખ્યાલ આવ્યો? હા આવ્યો. અને હવે આ બધા કે છે કે એટલે જનરલી જેના સાથે વાત થાય ને, તો કે અમારા ઘરમાં તો એ નથી, પણ છતાં બી કોઈને બી એમ કહીએ ને કે અમે લોકો આ વસ્તુ નથી ખાતા, જેમ કે એગ ની વાત કરતો કે એગ નોનવેજમાં નથી જતું, તો એમ કે એમાં જીવ નથી એમ કરીને એગમાં પ્રોટીન છે, આમ છે તેમ છે કરીને બધા એવી વાત કરતા હોય. તો મારે તો જો કે હું તો ચૂપ થઈ જાઉં, પણ જનરલી એવું કહેતા હોય તો એ એગ એ નોનવેજ છે કે નથી, અને એ કોઈ ખાતું હોય તો એના ઘરે ખાવું કે કેમ? નોનવેજ જ છે એગ. તો એ જેના ઘેર નોનવેજ ખાતા હોય અને આપણને આમંત્રણ હોય, એટલે નોનવેજ ખાવા માટે નહીં જનરલી, પણ એના ઘરે આપણને આમંત્રણ હોય કે રિલેટિવ હોય તો એના ઘરે બી જમવા જવાનું થતું હોય તો જવાય એને કહી દેવાનું કે જે પેલા તમે સાધન વાપરો છો બનાવવા માટે વાસણ તો બધા એક જ હોય ને, જુદા તો હોય જ ને. એ તો અજવારી નાખ્યા હોય ને, આપણે એટલું બધું નથી રાખવાનું. એ તો બરાબર છે, ના ના એ તો બરાબર છે, પણ વાસણ ધોયેલા હોય, પણ વાસણ તો એના એ જ હોય એમ. ભલે, પણ એ તો અજવારી મૂક્યા હોય ને, અને આપણા કહી શકાતું હોય અને આપણું માનતા હોય તો કે ભાઈ અમારા માટે બીજા વાસણમાં બનાવજો. બને ત્યાં સુધી તો આપણે ટાળતા હોય, કાં તો ન છૂટકે કોક વાર જવાનું થાય એમ. હા, એટલે ટાળવાની જરૂર નથી. ઓકે, એ એગને લીધે આપણે જમવા જતા નથી. હવે એને ખબર નથી. કાજલ બેનને જેમ કીધું ને એવું જ મને પણ એવું જ છે કે જે આવું કોઈ ખાતું હોય તો એના ઘરે મને સુગ જ આવી જાય, પહેલેથી જ સુગ આવી જાય, એટલે અમે જમવાનું ટાળીએ જ એમ. હા, એટલે એ જમવાનું ટાળે એ વ્યક્તિને ખબર નથી કે તમે શાના માટે ટાળો છો. ના, નથી ખબર. હા, અને આપણે કહેતાય નથી પાછા. ના ના, નથી કહેતા. એટલે એને મૂંઝવણ થાય કે આ કેમ નથી આવતા, શું છે? ના, અમે કહીએ કે ટાઈમ નથી, એટલે સેટિંગ નથી, એ રીતનું કરીને બહાનું કાઢી દઈએ. 2-4 વખત એવું થાય તો ખ્યાલ ના આવે, પછી તો ખ્યાલ આવી જાય ને. એટલે આપણે એને ઘરે જવું હોય, આપણો સંબંધ એવો હોય ને જવું પડે તો એને જવાય, વાંધો નથી. બરાબર છે. કારણ કે માન લો કે એ વાસણમાં બનાવ્યું હોય તો વાસણ તો બધા બરાબર સાફ કરીને મૂકી દીધા હોય ને. હા, રોજે રોજ. બને ત્યાં સુધી તો બજારમાંથી લાઈન ખાતા હોય, ઘરે ના બનાવતા હોય. હા, બસ તો પછી આપણે તકલીફ ક્યાં છે? આપણે તો આપણી વીકનેસ દૂર કરવાની છે. એ વસ્તુ આપણે નથી ખાવી, પણ એ વસ્તુને આપણે નથી જોઈતી, માટે એનું ઘર છોડી દઉં, એની જોડે સંબંધમાં તિરાડ પડી જાય. વારંવાર કે તમને તિરાડ પડી જાય સંબંધમાં. એટલે કેટલો સંબંધ અગત્યનો છે એની ઉપર છે. આપણે વ્યક્તિને મહત્વ આપવાનું છે. શું છે? એટલે એકચ્યુઅલી એક વખતે મારે આવી ચર્ચા થઈ છે એમની સાથે, તો એમણે મને એટલું બધું, કારણ કે હું તો એમની સાથે ડિસ્કસ ના કરી શકી, પણ એમણે એવું કીધું કે જીવ જ જીવને ખાય, એમ કરીને માછલીનું ઉદાહરણ આપીને મને બહુ વાત કરી, પણ મારાથી એટલું મને નોલેજ નતું કે હું એમની સાથે ટકી શકું, એટલે મેં ત્યાં વાત સ્ટોપ કરી દીધી. એટલે એ હકીકત છે કે જીવ જ જીવને ખાય, એટલે આપણે આ જે અનાજ બધું ખાઈએ છે ને, શાકભાજી લઈએ છીએ, એ બધા જીવ જ છે. પણ એમણે પેલી સાઈડ નું લીધું કે જીવ જીવને ખાય, એટલે માંસાહાર તરફ વળ્યા, ઈંડા તરફ વળ્યા. પણ આપણે જીવ જીવને ખાય તો જ એનું જીવન ટકે. એટલે કેમ કે એમાં પાપ નથી એમ એવું કે, એટલે એ એની માન્યતા છે. બરાબર છે. એની માન્યતા છે. હા, કોઈ પણ જીવ હણાય, આ જીવે હણાય છે, ઘઉં ચોખા એ બધું, કે એમાંય એ એનું બલિદાન આપે છે અને આપણને જીવાડે છે. એના આધારે આપણે પુરુષાર્થ કરી શકીએ છીએ, ધર્મ કરી શકીએ છીએ. તો એટલો આપણો પ્રોગ્રેસ થાય છે. પણ જે પેલા જીવ ખાધા એ ખોરાક તરીકે આયા, તો એનો આપણને સપોર્ટ મળ્યો ને. એટલે અમુક પુણ્ય એના ભાગે જાય, એટલે એની ઉર્ધ્વ ગતિ થાય ધીરે ધીરે. ઓકે. હા, એની ઉર્ધ્વ ગતિ થાય. આપણી એ ઉર્ધ્વ ગતિ થાય, ખાવાનું ના મળે 2 દિવસ શું થઈ જાય? ઉભા થવાનું મન ના થાય, પથારી માં પડ્યા રહો. પણ આ તમે ખાઓ, શક્તિ આવે, તો અર્થ ઉપાર્જન કરી શકો, ધર્મનું કરી શકો, એટલે આપણો પ્રોગ્રેસ થાય. તો કે શાના લીધે પ્રોગ્રેસ છે? તો કે અનાજને લીધે. આ જીવ હણાયા, આપણે ખાધું,
તો એ આપણને હેલ્પફુલ થયા હા તો એને પણ અમુક ટકા મળે એટલે એની ઉર્ધ્વ ગતિ થાય. હા સમજાય? બિહારી હા, આગળ સમજાય. જઈએ. હા હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે એક સવાલ આવ્યો છે, પતાવીને જે ફિનિશ કરીએ. નેહાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જી, સંજયભાઈ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. સચ્ચિદાનંદ. હવે મને એવું થયું છે કે મારે શું છે પેલું આર્થરાઇટિસ ના હિસાબે અમુક પેલું જે પ્રોટીન વાળું નહીં ખાવું, તો આમાં શું છે કોઈક આપણે કાજુ થોડું મને તકલીફ પડે એમ. તો આમ જનરલી કોઈ ત્યાં ગયા હોય કંઈક નાખ્યું હોય તો બોલીએ નહીં આપણે, પણ શું કરીએ કે એને થોડુંક આમ ડીશમાં હોય તો આપણે એને સાઈડમાં કરીને એમ છેલ્લે રવા દઈએ, એમ બાકીનું લઈ લઈએ, કેશ્યુ નટ મતલબ સાઈડમાં કરી દઈએ, તો એ આપણે એની અવગણના કરી એ રીતે એનો દોષ લાગે કે ના લાગે આપણને? અવગણના ના કરી કહેવાય. આપણને બહુ વધારે પડતું હોય અને એ ખાવાથી આવું થઈ જતું હોય તો આપણે સાઈડમાં કાઢી શકીએ. હા, એટલે પણ આપણે છેલ્લે છોડી દઈએ એ વસ્તુ એમ. હા, છોડી દઈએ. સારી વસ્તુ કહેવાય, મોંઘી વસ્તુ છે, છતાં આપણે છોડી દઈએ એટલે પેલાને પ્રશ્ન તો થાય ને કે ભાઈ આ કેમ કાઢી નાખ્યું. તો એ પ્રશ્ન પૂછે તો આપણે એને જવાબ આપવાનો કે મારે આ તકલીફ છે એટલે હું સહેજે લેતો નથી, અથવા સાઈડમાં કાઢીને બીજી ડીશમાં મૂકી દેવાય. દોસ્ત તો લાગે કે ના આપણે એ વસ્તુને તરછોડી દીધી એવું ના કહેવાય? ના 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 ના, એવું નહીં. તરછોડ નથી. એ તરછોડ તો કોને કહેવાય કે આ નહીં જ જોઈએ એવું જે આપણે બોલીએ, આ કેમ બનાવ્યું, આવું કેમ બનાવ્યું, તમે જાણતા નથી, મને આ તકલીફ છે, એટલે એ તરછોડ કહેવાય. આ આપણો વિવેક છે. શું છે? વિવેક છે. બરાબર. અને કઈ પણ અવાજ કર્યા વગર આપણે કરીએ છીએ. સામેવાળાની ભૂલ કાઢતા નથી. હવે એ જે છે કાજુ ને બધું તમે બહાર કાઢો તો એ અલગ ડીશમાં તમે મૂકી દો ને, ડીશ લાવ કે ડીશ, અને ચમચી વડે લઈને અલગ ડીશમાં મૂકી દો, અથવા બાજુમાં કોઈ હોય એનામાં મૂકી દો તો ચાલે. ચાલે ચાલે. એટલે એ અભાવ તિરસ્કાર નથી, એ આપણો વિવેક છે. બરાબર. હા, અને આપણે આર્થરાઇટિસ ને લીધે એ બધું થાય છે, પ્રોબ્લેમ થાય છે, એટલા માટે આપણે નથી ખાતા. તો એ આપણી જાગૃતિ છે, એટલે તિરસ્કાર ભાવ નથી. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. એક આપણે જે હમણાં સવારની વિધિ છે તો તે માટે બિહારી આનંદજી આપણને સામાયિકની વિધિ કરાવે છે આહાર સંબંધીના દોષોની, અને પછી દરેક જણ એમની અનુકૂળતા એ કરી લે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. હું આગળનો પ્રોગ્રામ હવે 2 વાગે પછી ફરી મળીશું આપણે. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારી આનંદજી. હા. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી અરિહંત પરમાત્મા. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી અરિહંત પરમાત્મા. હે વાત્સલ્ય મૂર્તિ શ્રી દાદા ભગવાન. હે વાત્સલ્ય મૂર્તિ શ્રી દાદા ભગવાન. હે સર્વે દેવી દેવાત્માઓ. હે સર્વે દેવી દેવાત્માઓ. આજ દિન સુધી મારાથી આહાર સંબંધી જે દોષો થયા છે તે સર્વ દોષોને આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. અને ફરીથી એવા દોષો ક્યારેય પણ ના કરું. એવી આપ મને શક્તિ આપો. એવી સમજ આપો. એવું જ્ઞાન આપો. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું.
હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું. હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું. હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું. હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું. હું અનંત દર્શન 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 વાળો છું. હું અનંત શક્તિ 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 વાળો છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.